And her goal is not in her. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेड ऑर्बिट। फ्रेंड, आज आम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस ट्रेडिंग सेटअप विषय में आगु डिस्कशन करूले से आउ किसी कॉन्सेप्ट को ऐड करवा एवं आम ट्रेडिंग सेटअप को आउरी इम्प्रोवाइज करवा। फर्स्ट थिंग, आई होप आपण माने जो ट्रेडिंग सेटअप मु आगु शेयर करथिली केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस विषय केमती फेक ब्रेकआउट बा फेक ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करी ट्रेड माने ट्रेडिंग आमे करिपरिबा एवं सेतिर प्रॉफिटेबल हे परिबा। तो ताको आपण यूज करथुबे एवं सेतिर मथ प्रॉफिटेबल होउथबे। जिमिति आगरु मु कहिथिली ट्रेड सेटअप जति कि इंपोर्टेंट नो, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपोर्टेंट। एवं से मनी मैनेजमेंट पाई आपनको रिस्क रिवार्ड विषय जानिया को पड़िबो एवं ट्रेडिंग साइकोलॉजी मध्य बहुत इंपोर्टेंट। या ऊपर मु परे केबे वीडियो करबी। बट आज मु जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूथली केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस रे आपण किमि ट्रेड सेटअप नेबे किमि ट्रेडिंग करिवे तार विषय आज डिस्कशन करबा। देखन फ्रेंड, मु कहितली जे सपोर्ट रेजिस्टेंस पई आपणकर डेली हाई, डेली लो, माने ओपन हाई लो क्लोज ऑफ द डेली वीकली मंथली प्रथमे ए तीनटार आमे हाई लो क्लोज माने एच एल सी आमे ड्रॉ करबा। जिमिति मु एबे देखंतु ड्रॉ करूची बर्तन एबे एटाको ग्रीन कलर रे मु डेली टाको आइडेंटिफाई करूची। गोटे मिनिट देखंतु, वेट करंतु। हाँ, एथिरे मु कोन कली ना डेली रो हाई, डेली रो लो, डेली ओपन, डेली क्लोज, एटा होची आपनकर हाई, एटा होची आपनकर क्लोज डेली रो, एटा होची लो। मु कहार देख ऑब्जर्व करूची प्रीवियस डे रो ट्रेड कोड करिवि आजिर। तेणु सेमती मु एबे वीकली वीकली कैंडल ले मध्य ऑब्जर्व करिवि डेली हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, तेणु ओपन हाई लो क्लोज OHLC चार्ट को जो ऑब्जर्व करली एटा होची तार हाई, दिस इज योर open, this is the close, and this is the low of the weekly candle. सेमती मु मंथली कैंडल को एबे ऑब्जर्व करबी प्रीवियस मंथ माइन्यूटली ऑब्जर्व करंतु। मु मंथली कैंडल को ब्लैक कलर रे डेजिग्नेट करूची। एटा होची प्रीवियस मंथ रा, दिस वन इज योर हाई, दिस इज द क्लोज, दिस इज योर ओपन, एंड दिस इज योर लो। এই বিষୟରେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲି। ୟା ସହିତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୱିକଲି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, middle of the weekly candle is also plays a important role and behave as a great support and resistance। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକଲି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ର କରିକି ଦେଖେଇବି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ଆଜି କେମିତି ଆମେ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର लो। ମୁଁ ତା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାଇ ସହିତ ଟଚ୍ କଲି, ତା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଏଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରେଇଲି। କ୍ଲିୟର? ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରେଇଲି। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ଥଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ଯିବି। ସେମ୍ ୱେରେ ମନ୍ଥଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ଯାଇକି ମନ୍ଥଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ लो ପଏଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର ହାଇ ପଏଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ୟାର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଲା ନା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ। ମନ୍ଥଲି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ डिनोट करने मैं ये रेड कलर रे
ଆସାଇନ୍ କରେଇଲି, ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ଏଥି ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଡେଲି, ମନ୍ଥଲି ଆଉ ୱିକଲିର ହାଇ OHLC ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଓପନ, କ୍ଲୋଜ, ହାଇ, ଲୋ। ସେମିତି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ୱିକଲି, ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ମନ୍ଥଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। ଆଉ କିଛି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି 3 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, 5 ମିନିଟ ଦେଖିପାରିବେ, 15 ମିନିଟରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। କ୍ଲିଅର? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 5 ମିନିଟ କୁ ମୁଁ ଏବେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଜି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଡଟେଡ ଲାଇନ ଅଛି, ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡେ ସେପାରେଟ ଲାଇନ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କଣ ଦେଖେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ ର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଡ୍ର ହେଇଛି, ଅଲରେଡି ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭଳିଆ କାମ କରିବ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟ ନେଲା, ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ ନେଲା at the, I think this is monthly, no, this is 1 minute please. ଦେଖିବା, ହଁ, ଡେଲିର ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ହାଇ लो, ତମାନେ ଡେଲି ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସପୋର୍ଟ ନେଲା। କ୍ଲିଅର? ଡେଲିର ଡେଲିର ହାଇ लो ପଏଣ୍ଟରେ ସପୋର୍ଟ ନେଲା। କ୍ଲିଅର? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ମୁଁ ରୁଲ କଣ କହିଛି, ଆପଣ 1 ମିନିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବେଟରଲି ବୁଝିପାରିବେ, କି 3 ମିନିଟ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବେଟରଲି ବୁଝିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କେମିତି ଡ୍ର କରିବା, 1 ମିନିଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେ ସ୍କାଲ୍ପର ଯଦି ଆମେ 1 ମିନିଟରେ ବି ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଲ ବୋଧେ ବୁଝେଇଛି। ଯଦି ସେଥିରେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି, ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଯଦି ସପୋର୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ତାମାନେ ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂ ଆସୁନାହିଁ, ତାମାନେ ରିଭର୍ସାଲ ହବ। ଆଉ କଣ, ଏଇଟା ଫେକ୍ ବ୍ରେକଆଉଟ କଣ, ଏଇ ତ କଥା କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା ବିଲୋ ଦିସ୍ ଗ୍ରୀନ ଲାଇନ, ତାମାନେ ସପୋର୍ଟକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲା। କ୍ଲିଅର? ଯଦି এটা ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଲିଂ ପଡିଥାନ୍ତା। ବିଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ସୁଡ ମୁଭ ବିଲୋ ଦିସ୍, ଏଇ ୟେଲୋ ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, immediately the immediate candle, important is the immediate candle. The immediate candle is a green candle, and that green candle is also close above this breakdown candle. A breakdown candle ତା ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ୟେଲୋ କଲରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଟର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଡାର୍କ ୟେଲୋ କରିଦଉଛି, ତାକି ଆପଣ ବେଟର ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟେଲୋ କଲରରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ଲୋଜ ହେଲା। ତାମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟସ ଦେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ ହେଇଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର କଣ କରିବେ, ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିଯିବେ। ତା ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ନେକ୍ସଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି 25 ପଏଣ୍ଟସ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆପଣ ଇମିଡିଏଟଲି କ୍ୱିଟ୍ କରିଯିବେ କି, ଆନ୍ସର ନା। କଣ ପାଇଁ, 1 ମିନିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରିଭର୍ସାଲ ଦେଖେଇଲାଣି କି ନା, ରିଭର୍ସାଲ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବ ନା, ଯଦି ରେଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହବ, ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ପୋଜିସନ କ୍ୱିଟ୍ କରିଯିବେ। ବି ନା, କାହିଁକି ନା ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂ ଆସିନି। ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂର ଡେଫିନେସନ କଣ ନା, ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ୟା ବିଲୋ ଯାଇଥାନ୍ତା। କ୍ଲିଅର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଇଆରି ବିଲୋ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ୟେଲୋ କଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡ୍ର କରିଛି, ଏଇ ରେଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବିଲୋ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ପୋଜିସନ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରେଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୋଉଠି ହେଲା, ଏଠି ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂ ହେଇଛି, ବି ନୋ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ୱି ସୁଡ୍ ହୋଲ୍ଡ ହିୟର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି,
गोटे जोन गोटे क्रॉस कर एबे नेक्स्ट जोन को एबे प्राइस जीव ही जीव। तो यार नेक्स्ट टारगेट हूँ दिस वन, यार 72 पॉइंट्स विद इन सम मिनिट्स आपको अचीव हो गला। क्लियर। एबे ऑब्जर्व करंतु फास्ट सिग्नल जे जो जो मिड पॉइंट ऑफ द वीकली कैंडल जो डैश डैश लाइन अच्छी, तो फास्ट प्राइस सही जगह रेजिस्ट कला। देखो तुम आज जो नुआ कॉन्सेप्ट ऐड करछि ना, वीकली मिड पॉइंट इज आल्सो इंपोर्टेंट। ए देखो तार एग्जांपल, इट आल्सो बिहेव एज ए बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। এই জায়গাରେ ফার্স্ট দেখନ୍ତୁ ফার্স্ট ମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଟ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। କ୍ଲିୟର। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ କ୍ୱିଟ୍ କରିଯାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ୱେଟ୍ କରିବେ ଯେ ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂ ଆସୁ। ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂ ଆସିଲା କି नो, ତ ଆପଣ ମାନେ ପୋଜିସନରେ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପୁଣି ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲା, ଏଠି ଛାଡ଼ିବେ କି? ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂ ଆସିଯିବ ଇମିଡିଏଟଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ତଳକୁ ପଳେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୋଜିସନରୁ ବାହାରିଯିବା। କ୍ଲିୟର। ଏବେ ଆମର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା ଇମିଡିଏଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏଠି ସେଲିଂ ଆସିଲା କି? ଆନ୍ସର ନା। ତେଣୁ ଆମ 1 ମିନିଟରେ ଅବଜରଭେସନ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ 3 ମିନିଟ କରିଦେବା। 1 ମିନିଟ ସରିଲା, 3 ମିନିଟ। ଯେତେବେଳେ 3 ମିନିଟରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ୱେରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରାଇସର ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରାଇସର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା ଇମିଡିଏଟ ସେଲ୍ ଆସିଛି ନା, 3 ମିନିଟ ବି ନୁହଁ, ଏବେ 5 ମିନିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ କାହିଁକି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲିଂ ହେଲା ନା, ଏଇ ସେଲିଂଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବାଇଂ ତ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଇନ୍ 5 ମିନିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଦ ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଜ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ନଟ୍ କ୍ଲୋଜ ବିଲୋ ଦିସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଫେଭରେବୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର ଅସ୍। ତାହେଲେ 15 ମିନିଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 15 ମିନିଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଭ କଲେ ଇନ୍ ଦ 15 ମିନିଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍, ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, this is the green candle close above this dash line, मतलब it is a best breakout. But what happened, the immediate breakout candle, the immediate candle now turned red and also close below the dash line. It is a good enough to give you an information that price will never price will now not move forward, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବନି ବୋଲି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ତଳେ ବିକିବେ କି? ଆନ୍ସର ନା। ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରେକଆଉଟ ହେଇଛି ନା ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲୋରେ ଆମେ ମାନେ ସେଲ ଅର୍ଡର ଦେଇ ବସିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଲ ଅର୍ଡର ଦେଇ ବସିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ ବ୍ରେକଡାଉନ କଲା। ଇମିଡିଏଟଲି ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ଇଜ ୟୋର, ଦ ନେକ୍ସଟ ଇମିଡିଏଟ ଟାର୍ଗେଟ ଇଜ ଦିସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇନ୍, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲା, ଏବେ ସପୋର୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ। 44 ପଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଲେ। ଯଦି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ପୁଣି କ'ଣ କହିଥିଲି କେମିତି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ନା, ଇମିଡିଏଟଲି ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ପୋଜିସନରୁ ଛାଡ଼ିବି। ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନିଛି ନା, ତାହେଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ପୋଜିସନ। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ପୋଜିସନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଲସୋ ରେଡ୍, I will not exit here. Next candle also red, ଆମେ exit କରିବା ନାହିଁ। Next candle also red, ଆମେ exit କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ by simple support resistance method we can also trade betterly. Even next red candle we also still in position, but the next candle immediate candle now it become green, ତାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପୋଜିସନରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 78 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଦିନ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭ୍ ହେଇଗଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରାଇସ୍ କାଟିଦେବା। ମାନେ ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ହାଉ ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲାଇନ୍। it behave as a best pivot points। କ୍ଲିୟର। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସିମ୍ପଲି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆମେ ମାର୍କ କରିକି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ନେଇପାରିବା।
ଆଜି ନୂଆ କଥା କଣ ଶିଖିଲେ? The new nuance adding I'm here, that is the midpoint of weekly candle and midpoint of the monthly candle. Okay, so I hope this will be very much beneficial for trading prospects. ତ ଆପଣ ଏଇ ନୂଆ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଟଅପରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭରିଡେ ଟ୍ରେଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା କି? ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ସେଇ ମେଥଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ମିନିଟ ମୁଁ କରିଦଉଛି। ଫାଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 1 ମିନିଟ ଡେ ସେପାରେଟ ଲାଇନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜି ଖୋଲିଲା ବିଲୋ ଇଟ୍। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ସପୋର୍ଟ ତଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଖୋଲିଲା, କ୍ଲିଅର। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ତା ତଳେ ଖୋଲିଲା, ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା, ଫଲ ଅପ୍ ଆସିଛି କି ନା, ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରୀନ ଅଛି କି ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ରେଜିଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କୁ ଉପରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି କି ବି नो। ତ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ମିନିଟକୁ ଟାଇମ ଫ୍ରେମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସୁଇପ୍ କଲି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡେ ସେପାରେଟ ଲାଇନ। ୟେସ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଖୋଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସପୋର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି। ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା ମାନେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, वी शुड एक्सपेक्ट द फर्दर फॉलो अप सेलिंग ହେଲା କି नो। ତେଣୁ ଯଦି ଫଲୋ ଅପ୍ ସେଲିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ସେଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଇଠି ସେଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଗଲେ। କ୍ଲିଅର। ଏବେ କଣ ହେଲା ନା ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାଉ କ୍ଲୋଜ ଏଭବ ଇଟ୍। ଆଉ ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଣ, ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଲସୋ କ୍ଲୋଜ ଏଭବ ଦ ସପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ଆମର ଏବେ immediately we should enter in this position here by by giving a stop loss of this। ଆମେ stop loss ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବିଲୋ ଦବା ଏବଂ we are in position। କ୍ଲିଅର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତିକା ବେଳେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେସନ ହବ, ରେଡ୍ ହବ, ତବ ତକ ଆମେ ପୋଜିସନ ରହିବା। ଏ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୋଜିସନ ଏକ୍ସିଟ୍ କରିଯିବା। नो, କାହିଁକି ନା ତାର लो लो କୁ ଆମେ ନବା ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ଫଲୋ ସେଲିଂ ହିସାବରେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆସିଲାନି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୋଉଠି, ଏଇ ଜାଗାରେ। ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆସିଲା କି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍, नो, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଇସ୍ ୟାରି ତଳେ କ୍ଲୋଜ ଦେଇଦେଲା। ତାମାନେ ଆମର ପୋଜିସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ହିୟର, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହିୟର, 180 ପଏଣ୍ଟସ୍ ୱିଦିନ୍ ସମ୍ ମିନିଟ୍ସ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ମେଥड ଟୁ observe the support and resistance, and by this method we can without any indicator also trade safely। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏମିତି ଫଲ୍ କଲା ଆମର ତ ଉପରୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଫଲିଂକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ବ୍ରେକଡାଉନ କଲା ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ, ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିଛି କି नो, ତାହେଲେ ଆମେ 3 ମିନିଟରୁ ଏବେ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା 5 ମିନିଟକୁ। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ରୁଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଜ ଏ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଜ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ୟେସ୍, ଏଣ୍ଡ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି ହେଲା, ତମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଫେକ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ। ଏବେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଭବ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଆମ ପୋଜିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ରହିବ। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭ କଲା, ଏଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଆୱାର ଟାର୍ଗେଟ। 55 ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଲା। ଏବେ କହିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ଅପସନରେ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପସନରେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଲସ୍ରେ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ୍ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଅପସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ମାନେ ଅପସନରେ ପୋଜିସନ ବନେଇବେ ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ବନେଇବେ। ଆଉ ଅପସନ ଯଦି ବନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପସନରେ ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଆଡ୍ କଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ବି ଗେଟିଂ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଟ୍ରାପ୍। ସେଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବି, କାରଣ ବିକଜ ଆମେ ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେକଡାଉନର ଟ୍ରାପକୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେଥିରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆୱାର ମୋଟୋ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଗେନ୍ ଫଲ୍ କଲା ଏଇଠି, କ୍ଲିଅର। ଇମିଡିଏଟଲି ଯେତେବେଳେ ଫଲ୍ କଲା ନା, ଇମିଡିଏଟଲି ବ୍ରେକଡାଉନ ବାय ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ବଟ୍ ଦ ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଜ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ତାମାନେ ଆମର ଏଗେନ୍ ଏଠି ପୋଜିସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମର ଏବେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଭବରେ ବାୟ,
देखो ये कैंडल एवर बाय कले ओके फ्रॉम दिस अप टू दिस 120 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिलला जदि आप कहे नाई द फास्ट रेड कैंडल हियर फॉर्म्ड एंड इमीडिएट रेड कैंडल पर आपनकर एटी प्राइस बिलो जाइए ठीक अच्छे आप जगह पोजिशन भी छाड़ दी पारती 35 पॉइंट्स पाइबे तो आप ऑप्शन नहीं पाई कौन किसी पाइबे नहीं कहीं कहीं मुवमेंट कलानी प्राइस से नेक्स्ट वीडियो को आपको वेट करा पड़ो नेक्स्ट वीडियो में बुझेबी से जगह ऑप्शन आप प्ले करेंगे कि आप से जगह फ्यूचर रे एंट्री करेंगे कहीं कहीं चप चप चपी हम कि न हम ये प्राइस बर्तमान एवं साइड वाइज पलैज कि नहीं से कथा आपको ऑब्जर्व कर कहीं आपको एक्चुअली ऑप्शन एंट्री कराया এইଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେମିତି ୱିଦିନ୍ ସମ୍ ମିନିଟ୍ସ ଅର୍ ଫ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣ ଯେମିତି 300 400 ପଏଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏକର୍ଡିଂଲି ଅପସନାଲ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ ଓକେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ କନସେପ୍ଟ what I'm adding newly to you today's lesson it will be very much effective and very much helpful for you ତେଣୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରି ट्रेडिंग କରନ୍ତୁ ଏବଂ before entering into the real before entering into the market you should first draw the support and resistance point then accordingly find out the actual trap point breakdown କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲା ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟା ଫଲୋ ଅପ୍ ବାଇଂ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କଲା ପରେ ଏବେ ଏବେ ପୋଜିସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଅବଜର୍ଭିଂ ଆୱାର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ତାକି ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏଣୁ ତେଣୁ କନସେପ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେବ ନାହିଁ ସିଧା ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିବେ ଦେଖିବେ ଏଇ ସିମ୍ପଲ କନସେପ୍ଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇକି ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେବେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାରି ଅପସନ୍ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ ବାୟ ସପୋର୍ଟ କନସେପ୍ଟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅପସନରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ କୋଉଟାକୁ ପୁରା ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତତ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ